Hello guys, this is Kartika Niglapu. Today we can discuss microwave and optical communication subject. In this subject we can discuss Unit 2, M-type tubes and microwave solid-state devices. Guys, in this unit we can discuss types of the magnesium. I will explain briefly how many type magnesium, how to use it. So you can watch till and don't skip. You can understood. I hope you can understood my video. So watch till end. Let's go the explanation. So guys, we can discuss about Unit 2 M-type tubes and microwave solid state devices. In this unit we can discuss topic types of the magnesium. First of all, we can discuss magnesiums. What is magnesiums? How to use magnesiums? Magnesiums is a microwave generator. It have electric and magnetic fields. ఈ మ్యాగ్నెషియం అనేది మైక్రోవేవ్ జనరేటర్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఈ ట్యూబ్లను ఏమంటామంటే క్రాస్ ఫీల్డ్ ట్యూబ్స్ లేదా ఎమ్ టైప్ ట్యూబ్స్ అంటాము. ఇది పవర్ని జనరేట్ చేస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇట్ కెన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 టైప్స్. ఇది ఇంకా 3 టైప్ని క్లాసిఫై చేస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నెగిటివ్ రెసిస్టెంట్ టైప్ magnesium, సెకండ్ వన్ cyclone frequency type magnesium, and third one is traveling wave type magnesium. We can discuss first one, negative resistant type magnesium. What is negative resistant magnesium? Which uses a static negative resistance between two anode segments. This negative resistance we can use two anode segments. మనం ఈ నెగిటివ్ రెసిస్టెంట్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే 2 ఆనోడ్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్న దగ్గర మనం ఈ నెగిటివ్ రెసిస్టెంట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ హ్యావ్ లో పవర్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇట్ హ్యావ్ లో ఎఫిషియన్సీ. ఈ నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్కి లో ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది అండ్ లో పవర్ని జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇందులో టైప్స్ ఏమి ఉండవు. ఇది ఓన్లీ ఎందుకంటే ఇది తక్కువ ఎఫిషియన్సీని తక్కువ అవుట్పుట్ని ఇస్తాయి కాబట్టి మనం దీంట్లో టైప్స్ అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ cyclotron frequency type magnesium. In this magnesium have the principle of synchronizing between on alternating components of electric field. In this magnesium have alternating components. These components have electric field. A periodic oscillation of electrons in a direction parallel to the field. In this magnesium have periodic oscillation of electrons. These electrons are oscillate by the parallel to the field. Cyclotron frequency type magnesium have only single because it have low efficiency and low output power, so it cannot determine another type, so it can only use single cyclone frequency type magnesium. We can discuss next topic traveling wave type magnesium. It have both types. It have high efficiency and high frequency, high output power, so it can divide in different types. Here we can discuss third one, traveling wave type magnetron, which rely on the interaction of electrons with a traveling electromagnetic field of linear velocity. ఇక్కడ ఏమంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ట్రావెలింగ్ అవుతాయి అన్నమాట ఇందులో. సో ట్రావెలింగ్ వేవ్ మ్యాగ్నెట్రాన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 6 types. ఫస్ట్ వన్ cylindrical magnetron, second one linear magnetron, third one coaxial magnetron, fourth one voltage tunable magnetron, fifth one inverted coaxial magnetron, sixth one frequency axial magnetron. We can discuss first one, cylindrical magnetron. Cylindrical magnetron is nothing but a magnetron is a self-excited high power microwave oscillator which is used to combine magnetic and electric fields of ఏ క్యావిటీ టు ప్రొవైడ్ ఆస్కిలేషన్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ మ్యాగ్నెట్రాన్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇది సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ హై పవర్ని మైక్రోవేవ్ ఆస్కిలేటర్కి ఎగ్జైట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది హై పవర్ని. ఇది ఎట్లా యూజ్ చేస్తామంటే మనము మ్యాగ్నెటిక్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రెండు కంబైన్ అప్పుడు ఈ ఆస్కిలేషన్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనం ఈ సిలిండ్రిక్ మ్యాగ్నెట్రాన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. చూడండి ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నది. cylindrical magnetron, ఇది అవుట్పుట్ కప్లింగ్ లూప్, ఇది కాపర్ యానోడ్ బ్లాక్, నెక్స్ట్ ఇది ఆక్సైడ్ కోటెడ్ క్యాథోడ్
అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి లీడ్స్ టు క్యాథోడ్ హీటర్ అండ్ నెక్స్ట్ రెసొనెంట్ క్యావిటీస్. వీటిని రెసొనెంట్ క్యావిటీస్ అంటారు. చూడండి, it is consist of C-shaped permanent magnet containing cylindrical anode block of equal space to resonant cavities. Here see, there have equal resonant cavities. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈక్వల్లీ డివైడ్ అయిన రెసొనెంట్ క్యావిటీస్ అనేటివి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాపర్ అనే బ్లాక్ అనేది ఉంది. ఇది ఎట్లా సి షేప్లో కన్సిస్ట్ అయి ఉన్నదన్నమాట. సిలిండరికల్ మ్యాగ్నెట్ స్టోన్ అనేది సి షేప్లో కన్సిస్ట్ అయి ఈక్వల్ రెసొనెంట్ క్యావిటీస్ అనేటివి ఇందులో ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్, ద cavities control the output frequency as their diameter is adjusted only 1/2 of the wavelength of required frequency. ఇక్కడ క్యావిటీ అవుట్పుట్ కంట్రోల్ అనేది ఎట్లుంటా అంటే ఈ డయామీటర్ ఎట్లా అడ్జస్ట్ చేస్తా అంటే ఓన్లీ 1/2కి అడ్జస్ట్ చేస్తా అన్నమాట ఇందులో. దెన్ నెక్స్ట్, ఏ కాపర్ అనర్ బ్లాక్ కంటైన్స్ ఆన్ ఆక్సైడ్ కోటెడ్ క్యాథోడ్ ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఛాంబర్ అండ్ ఫిలమెంట్ లీడ్ సపోర్ట్ క్యాథోడ్ అండ్ హీటర్. ఇక్కడ ఈ కాపర్ అనర్ బ్లాక్కి ఫిలమెంట్ లీడ్స్ ఇంకా క్యాథోడ్ అనేటిది హీటర్కి సపోర్ట్ చేస్తానమాట. నెక్స్ట్, ద పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ప్రొవైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్యారలల్ టు ద క్యాథోడ్ యాక్సిస్. ఇక్కడ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తా అంటే ప్యారలల్ యాక్సిస్ లాగా క్యాథోడ్కి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ద నెక్స్ట్, వేర్ యాజ్ ఇంటరాక్షన్ ఛాంబర్ ప్రొవైడ్స్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ ఎక్సైటింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఛాంబర్లో ఏమంటుందంటే ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేటిది ఫోర్స్ లెక్క ఎలక్ట్రాన్స్ దగ్గర ఎగ్జైట్ అవుతాయి అన్నమాట. వన్ ఆఫ్ ద యానోడ్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్యావిటీ ఈజ్ కప్ల్డ్ టు కోయాక్సియల్ కేబుల్ ఆర్ వేవ్ గైడ్ ప్రొవైడ్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్స్. ఇక్కడ ఏమవుతా అంటే మ్యాగ్నెట్ స్టోన్ క్యావిటీ అనేది కప్ల్డ్ కోయాక్సియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇది మిక్స్ అవుతుంది అనమాట, రెండు కేబుల్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ వేవ్ గైడ్ అనేది అవుట్పుట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వర్కింగ్, ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్రాన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ మోషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి రన్ కావడానికి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్, in interaction chamber when a magnetic field is applied, the motion of electrons become covered and starts flowing into circular path. ఇక్కడ ఏమైతే అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు కర్వ్ షేప్లో ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. ఇట్లా సర్క్యులర్ పాత్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా సర్క్యులర్ షేప్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి వెళ్ళి. నెక్స్ట్, the magnetic field and anode voltage are responsible for the movement of electron in circular loop. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంకా ఆనోడ్ వోల్టేజ్ ఏం చేస్తా అంటే సర్క్యులర్ పాత్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సర్క్యులర్ లూప్లో ఫామ్ కావడానికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది తీసుకుంటాయి. సో ఇక్కడ సర్క్యులర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాసెస్ క్యావిటీస్ టు ఎక్సైట్ అండ్ కన్వర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ఆస్కిలేషన్. ఇక్కడ సర్క్యులర్గా ఫామ్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఆస్కిలేషన్లా కన్వర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. The second one, linear magnetron. In a linear magnetron, the electron propagation between the cathode and anode varies in accordance with the applied magnetic field strength B. ఇక్కడ మనం అప్లై చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది B పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. లైక్ చూడండి, ఇక్కడ లీనియర్ మ్యాగ్నెట్రాన్ ఇలా ఉంది, ఈ B పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. Next one, at zero magnetic field, the electron from cathode reaches the anode in a straight path. ఇక్కడ ఏమైతే అంటే జీరో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఫ్రమ్ క్యాథోడ్ని రీచ్ అయినప్పుడు యానోడ్ అనేది స్ట్రైట్ పాత్లో ఉంటుంది. జీరో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాథోడ్ని రీచ్ అయినప్పుడు యానోడ్ ఎట్లుంటుంది, స్ట్రైట్ పాత్ లాగా ఉంటుంది. అంటే చూడండి, ఇక్కడ రీచ్ అయినప్పుడు స్ట్రైట్ పాత్ లాగా ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. ద నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ద కర్వ్డ్ ట్రాజెక్టరీ B indicates that the electron field strength required to stop the electron in reaching. ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే B అనేది ఎలక్ట్రాన్ రాకుండా ఆపేస్తా అన్నమాట, ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తుంది రాకుండా.
నెక్స్ట్ ద యానోడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్రిటికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో అక్కడ ఆపేదాన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే అక్కడున్న యానోడ్ని ఏమంటారంటే క్రిటికల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అని బీసీ అని అంటారన్నమాట. నెక్స్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్ అలాంగ్ ద పాత్ సి జస్ట్ టచెస్ ద యానోడ్ క్యావిటీ అండ్ రిటర్న్స్ టు క్యాథోడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సి అనేది క్యాథోడ్ని టచ్ అయ్యి వెళ్తుంది అన్నమాట. ఇలా ఇక్కడ ఇట్లా క్యాథోడ్ని టచ్ అయ్యి ఇలా వెళ్తుంది. అయితే క్యాథోడ్ని టచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఫర్దర్ ఇంక్రీజింగ్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్స్పీరియన్స్ హై రొటేషనల్ ఫోర్స్. క్యాథోడ్ని టచ్ అయినప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే హై రొటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆన్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ మేక్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ టు రిటర్న్ బ్యాక్ టు క్యాథోడ్ ఎట్ ఏ ఫాస్టర్ రేట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఇప్పుడు హై రొటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు క్యాథోడ్ దగ్గర ఫాస్ట్ రేట్గా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి క్యాథోడ్ దగ్గరికి మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. You can like my video, so like, share, subscribe, comment. Bye bye guys.